스케치업 3D 베이스 캠프인 서울 첫 번째 순서로 스케치업의 미래 기술을 선보여 드리겠습니다. 홀로렌즈를 통한 트림블 스케치업 뷰어는 홀로렌즈 최초의 상용 3D MR 솔루션으로 실제 건물이나 제품 설계를 가상현실에서 미리 경험하실 수 있도록 합니다. 스케치업의 미래 가능성을 확인하시는 시간이 되실 텐데요. 그 솔루션을 지금 바로 만나보시겠습니다. 게리 테크놀로지 아시아 매니저 구한팅 님께서 발표해 주시겠습니다. 여러분 큰 박수로 맞아 주시기 바랍니다. All right. Good morning, the hosts, distinguished guests, speakers, ladies and gentlemen. Welcome to the 3D Base Camp. 안녕하십니까 여러분. 3D 베이스 캠프에 오신 것을 환영합니다. So, Guanting, on my left, Mr. Jae-hoon Sim. 예, 저는 관팅이고요. 저쪽 왼쪽에는 심재훈이라고 있습니다. And then we have another colleague here, Mr. Kevin Wan. 케빈 완이라고 국내 기술진입니다. So, as a formality, I will make quite a short introduction of Gary Technologies. 게리 테크놀로지의 짧은 소개를 해드리겠습니다. As a founder, Frank has founded Gary Technologies 15 years ago. 한 15년 전에 프랭크 게리가 설립한 회사입니다. I'm pretty sure everybody is well aware. He was exploring all kind of 3D technologies to realize his design. 뭐 다들 아시겠지만 프랭크 게리는 이제 3차원 디자인을 가지고 본인의 디자인 색깔을 표현을 했습니다. In terms of our scope of services that we are providing design to fabrications, where this is where we begin off as our R&D teams of Gary partners. 뭐 아시겠지만 우선 프랭크 게리의 기술 연구소로부터 출발을 했고요. 여러 가지 BIM 서비스를 제공하고 있습니다. In the later stage, we are providing these BIM consulting services to owners, architects, contractors, and developers. 발주자, 건축가, 그 다음에 뭐 여러 분야에 종사하시는 건축가들한테 BIM 서비스를 제공하고 있습니다. So it was 15 years ago, right? We formed out of Frank's R&D teams, and the sole office is actually established in 2009. 15년 전에 이제 프랭크 게리가 게리 테크놀로지를 설립하였고 2009년에는 한국 지사인 게리 테크놀로지스 코리아가 설립되었습니다. In 2014, the third quarter, we were fully acquired by Trimble. 그리고 2014년도 3분기에 트림블로부터 인수를 당했습니다. 인수가 되었습니다. And we are now part of a Trimble company. 그리고 이제는 트림블의 한 가족으로 되어 있습니다. We are providing a lot of core of technologies, service integration strategies, in terms of platforms, integrations. 여러 가지 이제 통합 서비스, 그다음에 BIM 플랫폼, 그다음에 프로세스들을 구축하고 그런 서비스를 제공하고 있습니다. We're helping the stakeholders to establish BIM process and integrated systems, and we define it as a project delivery systems. 프로젝트를 이제 제공하는 데 있어서 프로젝트에 대한 전반적인 분야들을 정보들을 제공하고 있습니다. Gary Technologies Advisory Boards. 게리 테크놀로지의 자문위원들입니다. We were very fortunate to have the advisors. The role of advisors is to catalyze the AEC industry change. 이런 자문위원들이 하는 역할은 저희의 기술들을 캐터고라이즈 시키고 증명하고 확인하는 데 있습니다. Identify and targeting emerging industry technologies and problems. Can you repeat that? Sorry. Identifying and targeting emerging technologies and problems.
기술들에 대한 목표를 설정을 하고 그다음에 그런 부분들의 어려운 점을 극복하고 그러한 서비스들을 증명하고 확인하는데 이런 자문위원들이 저희와 함께 하고 있습니다. Advising, helping, guiding Gary Technologies in the way we apply innovations to high-profile projects. 저희가 이제 제공하고 있는 모든 서비스들에 대한 리노베이션, 그다음에 서비스 증명들을 같이 포함하고 있는 업역을 하고 계십니다. As part of Trimble company now, GT is now focusing on professional services. GT는 이제 BIM 분야의 이제 프로페셔널 서비스를 제공하고 있고요. We're developing standards process for BIM data management, a very usual profile of scope of services that we are providing to the industries. 계획, 오퍼레이션, 그다음에 BIM을 통한 그 유지 관리에 대한 부분들을 통합해서 소개해드리고 있습니다. We're trying to extend the planning and operational BIM-based project management and facility management to the owners, to the architects, and the contractors. Okay. Integrating and revising BIM for revisiting of BIM for management and quality control, providing BIM data document integration platforms, typical scope of services that we have been providing in the industries. This is a list of projects that we have been going through all these years. So we start off Disney Concert Hall, Abu Dhabi Investment Council. So there's a mix of medical facilities, which is Cleveland Clinic, academia, retail stores, sports and stadiums, and then concert hall. 보시는 바와 같이 여러 가지 분야의 건축 서비스를 제공을 하고 있는데 보시는 바와 같이 테마공원인 디즈니랜드 상하이 프로젝트, 철도, 그다음에 토목, 뉴욕에 있는 공항, 그다음에 도시 개발, 수처리 시설까지 다양한 분야로 빔 서비스를 제공하고 있습니다. Theme parks, railways, subway stations, airport projects are the typical kind of projects that we were involved in the recent years. 최근에는 이제 테마파크, 철도, 제반 시설 같은 분야에 대한 빔 서비스를 제공하였습니다. 7 offices worldwide right now. We have around 75 consultants globally. 전 세계적으로 12개 지사가 있고요. 한 75명 정도 되는 전문 컨설턴트가 상주하고 있습니다. So this is a list of our clients, 본사의 이제 주요 고객사들입니다. ranging from design consultants, contractors, and then owners, and then academic collaborations between the universities. 오른쪽부터 발주처, 시공사, 그 다음에 대형 발주처, 교육기관들 순으로 되어 있습니다. Our first establishment in Seoul, Korea, is through Dongdaemun Design, Park and Plaza. We were the BIM consultants for Samsung C&T by appointment of the metropolitan government of Seoul City. 국내에 처음 빔 서비스를 제공한 계기는 2009년도에 있었던 동대문 디자인 플라자입니다. 당시 계약상 이제 서울시와 계약을 직접적으로 할 수 없었기에 삼성물산과 계약하여 수행했던 프로젝트입니다. Throughout the years, we were very fortunate to partner with the Korean industries, the Korean architects, on several other high-profile projects like SAMU, on the Qatar Doha Metro line. And then this is the King Abdullah Sports City Center. And then this is the Museum of Future. 보시는 바와 같이 이제 다양한 건축 서비스를 건축사 사무소와 같이 진행을 했고 이제 오른쪽 상단에 보시면 킹 압둘라 스포츠 시티가 있고 하단에는 이제 도하 메트로라고 왼쪽에 보시는 부분이 이제 도하 메트로 오른쪽 하단에 있는 것은 이제 두바이에 있는 Museum of the Future입니다. For the second part of our presentations, we'll have Jay to walk through us on the mixed reality programs from Trimble and Building Point. And then we'll have Galvin to do a live demonstration with Jay together. 네, 다음으로는 이제 심재훈 씨께서
믹스 리얼리티 혼합 현실에 대한 부분에 대한 소개를 해드리고 심재훈 씨와 같이 케빈 완께서 그 홀로렌즈를 통한 이제 데모를 한번 시연해드리겠습니다. 혼합 현실에 대해서 이제 간단하게 소개를 드리겠습니다. 혼합 현실이라는 것은 이제 저희가 보시는 바와 같이 이제 현실적인 것과 이제 본인이 인식하는 것, 디지털적인 것을 이제 혼합하는 데 있습니다. 이제 사진에 보시는 이제 분은 저희 이제 트림블의 MR 프로그램 디렉터인 에비아입니다. 뭐 사진에서 보시는 바와 같이 아시겠지만 현실은 하얀 갈색 머리에 조금 할아버지스러운 모습을 보이고 있지만 이제 개인적인 인식은 아직도 자기는 젊다라는 생각을 하고 있습니다. 이렇듯 현실과 개인 간의 인식 차이가 있습니다. 이러한 차이를 건축 분야에서도 다양하게 나타나는데 건축가가 생각하는 건축물, 시공자, 발주자가 생각하는 이제 그런 부분들이 모두가 공감할 수 있는 기술의 백그라운드가 되는 것이 혼합 현실이라고 보시면 되겠습니다. 그러면 이 혼합 현실에 대한 목표는 어디에 놓여 있는지 한번 좀 보겠습니다. 우선 기본적으로 MRP Vision and Mission이라고 하는 것은 이제 혼합 현실에 대한 비전과 목표를 얘기를 하고 있는데 현실 세계와 디지털을 연결을 해주는 그런 다리 역할을 하는 것에 목표를 두고 있습니다. 이렇듯 혼합 현실은 단순히 모형에서 끝나는 것이 아니라 디지털된 건축물을 현실에서 시공 전에 검토를 해요. 생산의 가치를 높일 수가 있습니다. 여러분들께서 시공 전에 모든 것을 다 검증을 할 수 있고 느낄 수가 있다면 더더욱 바랄 게 없겠죠. 혼합 현실의 가장 큰 장점은 현실과 맞닿은 정보, 즉 내가 직접 만들어진 정보를 확인하고 그 데이터를 모든 이해 당사자들과 공유를 하고 그런 데이터들을 사람들의 인식이 좀 차이가 좁혀지면 특히 그런 차이라는 부분이 어디서 많이 나타나게 되면 비용입니다. 비용 그리고 기간, 그다음에 그 생산된 품질에 대한 목표를 이루려고 하는 데 있습니다. 가장 큰 차이로 느껴지는 부분이 어디냐면 보통 이제 건축을 초기에 시작하시는 분들, 그다음에 발주자들, 건축과 친하지 않으신 분들이 이제 가장 큰 부분은 이제 스케일감입니다. 뭐 CAD의 이제 피해라고 볼 수도 있겠지만 우선 CAD로 표현된 부분들은 스케일감을 확인할 수가 없습니다. 도면을 뽑지 않는 이상 그런 부분들을 극복할 수 있는데 큰 장점이 있는 게 이제 혼합 현실이라고 보실 수 있습니다. 가장 큰 기대 효과를 이제 크게 두 단계로 나눠서 생각할 수가 있습니다. 단기, 즉 지금 바로 적용할 수 있는 것과 이제 장기, 크게 길게 나눠서 볼 수 있는 것이 있는데 우선 단기로 봤을 때는 협업한 툴입니다. 협업을 할 수 있는 거 물론 빔을 가지고 여러 협업을 하고 있지만 그것보다 더 큰 그림을 보면서 협업을 할 수 있고 데이터 해석이 있습니다. 모델을 띄워놓고 봐야 되는데 빔을 활용하게 된다. 빔이나 다른 디지털을 활용하게 하려면 이제 그러니까 현실적인 제약이 다르죠. 컴퓨터를 켜야 되고 소프트웨어를 깔아야 되고 모델을 띄워야 되고 모델이 커지면 안 열리고 그런 어려움들이 있습니다. 그런 어려움들을 극복을 할 수 있는 게 이 믹스 리얼리티, 혼합 현실이라고 보실 수 있습니다. 또 더 나아가 이런 디지털된 정보를 이제 생산을 하실 수가 있어요. CNC로. 물론 지금 빔 필드에서 물론 디지털된 정보를 생산을 하고 있지만 그것보다 더 앞서서 더 진화된 방식으로 진행을 할 수가 있습니다. 그렇다면 우선 협업에 대한 부분을 좀 살펴보도록 하겠습니다. 크게 세 가지 차트를 보이고 있는데 우선 첫 번째 건설 부분이 이렇게 표현이 되고 있고 밑에 재무, 그다음에 소프트웨어 이 세 가지 차트에 대한 그림에 대한 차이를 아실 수가 있겠습니까? 자, 재무적인 부분을 보시면 중앙 집중적으로 큰 목표를 이루는 정보들이 한 곳에 모이는 부분이 보실 수가 있고 소프트웨어도 중앙으로 모이는 부분들이 있습니다. 하지만 건설업을 보자고 하면 크게 그 여러 군데가 나눠져 있고 그걸 합하는 부분도 없습니다.
이걸 좀 더 자세히 들여다보겠습니다. 앞선 재무나 소프트웨어 분야보다 건설은 이제 협업이나 공통 의식을 갖고 있는 게 약하다고 보시면 됩니다. 이 지금 점들은, 이 파란색 점들은 개인 이해 당사자들을 보시면 되고, 이 빨간색 점과 빨간색 선들은 기업에서 나가는 정보와 기업에서 방출되는 정보라고 보시면 됩니다. 즉 하나의 모여 있는 부분들이, 여기 모여 있는 부분들은 하나의 시공 현장이라고 보시면 됩니다. 시공 현장에는 많은 이제 개인 노무자들 또 이제 업체들이 있을 거고, 그런 부분을 하나의 꼭지점으로 가서 이 정보를 또 다른 시공 파트에다 전달을 하고 다른 현장에다 정보를 공유하고. 근데 정보를 공유하는 것이 되게 약합니다. 왜 그럴까요? 공통점으로 이해를 할 수 있는 부분이 적기 때문입니다. 즉 문서를 많이 만들고 정보를 제공을 하지만 실질적으로 피부에 와닿는 건 다르다는 겁니다. 이거는 이제 기술 지표입니다. 기술들이 현재까지 나와 있는 기술들인데 2015년도에 알고 있는 부분과 적용한 부분에 대한 비율을 나타낸 겁니다. 즉 여기 보시면 여러분 회사나 개인들이 알고 있는 리스트들이 있을 겁니다. 3D 모델링, 시뮬레이션, PDM, BIM, 컨스트럭션 엔지니어링, 그다음에 뭐 모바일 디바이싱, 리얼 타임 렌더링, 3D 프린팅 여러 가지가 있는데, 보시면 아시겠지만 3D 모델은 정말 많이 알고 계시고 그리고 많이 적용을 한 반면, 여기 보시면 AR이나 VR은 많이 알고 있는 반면 적용은 정말 드물게 되어 있습니다. 하지만 이러한 객성들은 이제 점차 줄어들 겁니다. 가장 많이 알고 있는 그림이죠. 건축물을 이제 코끼리를 비유를 했을 때 건축가는 어떤 형상을 가지고 있을까라는 생각을 할 거고, 그 구조 기술사는 어떻게 이 구조 뼈대가 어떻게 되어 있을까, 시공자는 얼마나 짧은 시간 내에 이걸 만들 수 있을까, 발주처는 얼마나 적은 금액으로 완성된 품질을 만들 수 있을까. 이러한 각자 이해 당사자들의 갭을 줄여줄 수 있는 부분이 홀로렌즈와 스케치업을 통해 이루어질 수 있다고 봅니다. 이것은 이해의 차이를 줄이는 데 있습니다. 이 이해의 차이를 줄이는 데는 단순히 정보만 많이 준다고 되는 건 아니고 사람이 직접 체험을 해보고 느껴야 됩니다. 가치에 대한 프로세스도 마찬가지고, 디자인이 됐고 시공이 돼서 다시 유지 관리가 될 때까지 꾸준한 프로세스가 연계가 돼야 됩니다. 이것이 하나의 솔루션, 하나의 툴로 이루어진다면 이해를 하고 건축을 진행하는 데 있어서 전혀 문제가 없겠죠. 이것을 기반으로 이제 탄생된 게 혼합 현실입니다. 혼합 현실을 이제 조금 분리를 해서 생각을 한다면, 우선 가장 저희와 가까이 있는 것, 즉 현장에 나가서 시공을 하는 것을 현실 환경이라 보고, 거기에다가 이제 조금 증강된 정보를 넣는 게 이제 증강 현실, 그 다음에 그냥 이제 그 VR 세트를 쓰고 들어가는 부분이 이제 VR이라는 거, 증강 가상이라고 보시면 되고, 그다음에 완전히 가상 현실, 즉 우리가 그냥 컴퓨터에 넣고 모델링을 만드는 작업을 이제 가상 환경이라고 보시면 됩니다. 그럼 이 끝에 있는 현실 환경과 디지털 환경을 겹쳐서 볼 수 있다고 하면, 여러분들께서 만약 건물을 짓기 전에 모든 걸 다 지우는 상태에서 가상 공간 안에 들어가서 다 체험을 할 수 있다면 다 증명이 되겠죠. 시공하기 전에. 그런 부분을 이제 표현할 수가 있는 것이 혼합 현실이라고 보시면 되겠습니다. 물론 혼합 현실을 표현하기 위해서 많은 시도들이 있었습니다. 그 중에서 이제 가장 최근에 나왔던 툴이 이제 마이크로소프트의 홀로렌즈고, 물론 이제 구글에 만든 탱고라는 부분도 있고, 가장 지금 많이 알려진 오큘러스 리프트, 페이스북에서 보유하고 있는 오큘러스 리프트도 있습니다. 이 세 가지 장비를 이제 비교해서 설명하기보다는 홀로렌즈에 대한 특징을 좀 설명드리겠습니다. 홀로렌즈 자체는 이제 독자적으로 개발된 홀로그래픽 엔진이 이제 탑재가 되어 있고,
주변 센서, 주변을 이제 인지할 수 있는 바닥면 천장을 인지할 수 있는 센서가 들어가 있습니다. 또한 가장 편리하게 저희가 국내에서는 윈도우를 많이 쓰고 있기 때문에 편하게 느끼실 수 있는 윈도우 10 기반으로 되어 있습니다. 우선 그러면 이것이 정말 얼마나 자주 얼마나 많은 분야에 사용이 됐을까? 미국 같은 경우는 건축 분야에는 사용이 돼 있고 광산, 그다음에 유지 관리, 지형 공간, 토목 제만 시설 그런 부분들에 있어서 많이 활용을 하고 있고, 그다음에 미국의 이제 에이컴이라든가 중국의 캐피털랜드 같은 경우는 혼합 현실에 대한 믹스 리얼리티에 대한 서비스를 현재 저희 쪽으로 통해서 제공을 받고 있습니다. 설계 검토, 그다음에 설계를 한 것에 대한 발표, 협업, 그다음에 품질 관리까지 가상으로 진행을 할 수가 있습니다. 트림블은 매 2년마다 큰 행사를 진행하고 있는데 라스베가스에서 트림블 디멘전이라는 행사를 진행하고 있습니다. 2016년도에도 이제 트림블 디멘전을 진행을 했는데 홀로렌즈 자체 플러그인을 이제 상품을 이제 발표를 했습니다. 지금 이제 들어가셔서 다운 받으실 수 있고요. 지금 금액은 이제 다음과 같이 측정이 되어 있습니다. 그래서 정식 출하된 이제 플러그인입니다. 그럼 이 스케치업 뷰어를 가지고는 어떤 일을 할 수가 있느냐? 다음과 같이 지금 앞에 보시는 탁자에서와 같이 협업을 할 수가 있습니다. 또한 발주차와 건축가, 그다음에 시공자의 의견을 좁힐 수 있는 immersive mode, 1대1 스케일로 변환하여 건축물을 확인하실 수가 있습니다. 즉 안에 들여다보고 검토를 하고 검증을 할 수가 있는 겁니다. 시공 전에 빔 모델이 완벽하게 만들어졌고 그 모델을 가지고 다 검토를 하실 수가 있는 겁니다. 그 다음에는 그 다음 단계로는 이제 유지 관리가 있겠죠. 특히 이제 시설물 관리에는 큰 도움이 될 수가 있습니다. 이런 부분들을 다 적극적으로 검토를 해서 진행을 할 수 있는 프로젝트들이 나오고 있고 현재 진행 중에 있습니다. 그럼 다음으로 저희가 어떤 일을 해야 되냐? 파일럿 프로젝트를 통해서 정말로 이게 가능한지를 검증을 해야 될 단계가 있을 것이고, 그런 부분을 통한 서비스를 받아서 귀사나 저희 본사에서 더 많은 데이터들을 여러분께 공유를 해드려야 할 의무사항이 있습니다. 시간 관계상 저희가 데모는 진행할 수가 없을 것 같은데 우선 짤막한 동영상을 보여드리도록 하겠습니다. The biggest problem an architect has is getting from the screen into physical space. We've never been able to bring 3D digital design. 주최 측에서는 데모를 권유하고 있습니다. 데모를 보여드리겠습니다. 준비를 하는데 한 1분 정도 시간이 필요하니까 잠시만 기다려 주십시오. 이제 준비하는 동안 잠시 설명을 드리겠습니다. 데모는 어떤 순으로 시작이 될 거냐면, 케빈 씨가 건축가가 될 거고 저는 이제 발주처가 될 겁니다. 발주처에서 이제 설계자가 설계한 디자인을 검토를 하고 어떻게 확인을 하는지 그런 시연을 보여드리겠습니다. 화면상에 이제 좀 잠시 뒤에 띄우겠지만 홀로렌즈로 보는 시야를 왼쪽에는 이제 건축가, 오른쪽에는 여러분들께서 보시는 오른쪽에는 제어의 시선이 보일 겁니다. 그리고 여기는 이제 가상 데스크로 사용이 될 건데 여기 이제 모델이 올려질 거고요. 그걸 통해서 이제 보시면 될 것 같습니다.
꼭 이런 데모를 시연하려고 하면 기계들이 말썽을 피우더라고요. 죄송합니다. 시간 관계상 케빈은 영어로 얘기를 할 것이고 저는 이제 한글로 진행을 하도록 하겠습니다. Kevin, you need to unregister. 협업을 위해서 현재 모델을 이쪽에 홀로렌즈에 있는 모델을 이쪽으로 다운을 받아서 같이 협업 모드를 진행할 예정입니다. 화면에서 보시는 바와 같이 아시겠지만 이쪽 오른쪽 화면이 제 건축가의 발주처의 화면이라고 보시면 될 것이고 왼쪽 화면이 설계자의 화면이라고 보시면 되겠습니다. 현재 이 건물은 이제 대학교 정도 되는 건물이고요. 대학 캠퍼스를 이제 모델링한 모델입니다. So you want me to? 지금 하고 있는 작업은 기준 면을 정합시키는 작업을 하고 있는 겁니다. 이제 제 화면에 보시는 바와 같이 cancel or okay. Doesn't work. Oh. Yeah. Did you say introduce? Just speak your talk. Hello? Yeah. Okay. Hello. Hello. Hi, Jay. This is the university model we have been made. So take a look, see how you feel. 제가 요청을 드렸던 설계 작품이군요. 확인을 해보도록 하겠습니다.
이쪽 위쪽 상단 브릿지를 한번 들어가서 볼 수 있을까요? Can we check the bridge? Yes, sure. Here we are on the top of the bridge. Okay, one story lower. So now we are on the bridge. Let's take a look. Let's walk. 아, 공간이 생각보다 잘 나온 것 같아요. 높이는 어떻게 됩니까? What's the height of this corridor? Let me check it for you. It's around 3.2 meters height for the ceiling height. 아, 좋습니다. Okay, that's good. I think let's go to the tabletop mode again. Sure. 예, 다시 전체 화면을 좀 보여주시죠. Show me where do you want to go? I want to check the bridge down here. 여기 밑에 하단 브릿지로 한번 가봅시다. Yes, sure. Here we are on the bridge. Oops. Let me do it again. Okay, we are on the bridge. Under the okay. Here we go. Let's have a walk. Very interesting. Can you measure the width of the bridge? Yeah, 혹시 sure. 이 다리의 폭을 좀 확인할 수 있을까요? You mean the width of the bridge, right? Yes. Around 2.4 meters. 아, 네. 폭은 뭐 생각보다 넓진 않네요. 잘 알겠습니다. Okay, thank you. Let's end. I think we can close the session for this review. 네, 디자인 검토에 대한 심의를 마치도록 하겠습니다. 지금까지 보셨던 바와 같이 실질적으로 설계를 한 모델에 들어가서 확인을 하실 수가 있습니다. 그리고 이런 부분들이 스케일감이 없는 건축가라든가 발주자라든가 또는 학생들 이런 사람들이 실질적으로 자기가 설계한 부분이 얼마나 크고 작은지를 확인을 해가면서 설계를 진행할 수가 있고 검토를 하실 수가 있습니다. 더 많은 정보를 태우면 더 많은 부분들을 확인하실 수가 있겠죠. 가장 크게 부각되는 부분들이 홀로렌즈와 스케치업 뷰어의 이런 큰 정합이 가장 큰 효과를 이뤄내는 기술이라고 생각합니다. 감사합니다. 네, 수고해주신 게리 테크놀로지 아시아 매니저 그한테님과 심재훈 매니저님, 케빈 완님께 여러분 다시 한번 큰 박수 부탁드리겠습니다.